اللہ عز و جل کی رحمتوں، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عنایتوں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی برکتوں، اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم کی نسبتوں، علماء و مشائخ اہل سنت دامت فیوزہم کی شفقتوں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شب و روز کوششوں کے نتیجے میں باب المدینہ کراچی سے اٹھنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی پیغام دیکھتے ہی دیکھتے باب الاسلام سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، بلوچستان اور پھر ملک سے باہر ہند، بنگلہ دیش، عرب امارات، سری لنکا، برطانیہ، آسٹریلیا، کوریا، جنوبی افریقہ، یہاں تک کہ تادم بیان دنیا کے متعدد ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ کفار میں تبلیغ، لاکھوں بے عمل مسلمان نمازی اور سنتوں کے عادی بن چکے ہیں۔ مختلف ممالک میں کفار بھی مبلغین دعوت اسلامی کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوتے رہتے ہیں۔ مدنی قافلے، عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے بے شمار مدنی قافلے ملک با ملک، شہر با شہر اور قریہ با قریہ سفر کر کے علم دین اور سنتوں کی بہاریں لٹا رہے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ مدنی تربیت گاہیں، متعدد مقامات پر تربیت گاہیں قائم ہیں جن میں دور و نزدیک سے اسلامی بھائی آ کر قیام کرتے، عاشقان رسول کی صحبت میں سنتوں کی تربیت پاتے اور پھر قرب و جوار میں جا کر نیکی کی دعوت کے مدنی پھول مہکاتے ہیں۔ مساجد کی تعمیر کے لیے مجلس خدام المساجد قائم ہے۔ ملک و بیرون ملک متعدد مساجد کی تعمیرات کا ہر وقت سلسلہ رہتا ہے۔ کئی شہروں میں مدنی مراکز فیضان مدینہ کی تعمیرات کا کام بھی جاری ہے۔ ائمہ مساجد، بے شمار مساجد کے امام و مؤذنین اور خادمین کے تقرر کے ساتھ ساتھ مشاہرے یعنی تنخواہوں کی ادائیگی کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ خصوصی اسلامی بھائی یعنی گنگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں میں بھی مدنی کام ہو رہا ہے اور ان کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے رہتے ہیں۔ نیز اشاروں کی زبان سیکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً 30 دن کے کورسز بھی ہوتے رہتے ہیں۔ جیل خانہ جات، قیدیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جیل خانوں میں بھی مدنی کام کی ترکیب ہے۔ کراچی سینٹرل جیل میں قیدیوں کو عالم بنانے کے لیے جامعۃ المدینہ کا بھی سلسلہ ہے۔ کئی ڈاکو اور جرائم پیشہ افراد جیل کے اندر ہونے والے مدنی کاموں سے متاثر ہو کر تائب ہونے کے بعد رہائی پا کر عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں کے مسافر بننے اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ آتشی اسلحے کے ذریعے اندھا دھند گولیاں برسانے والے اب سنتوں کے مدنی پھول برسا رہے ہیں۔ مبلغین کی انفرادی کوششوں کے باعث کفار قیدی بھی مشرف با اسلام ہو رہے ہیں۔ اجتماعی اعتکاف، دنیا کی بے شمار مساجد میں ماہ رمضان کے 30 دن اور آخری عشرے میں اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان میں ہزارہا اسلامی بھائی علم دین حاصل کرتے، سنتوں کی تربیت پاتے، نیز کئی معتکفین چاند رات ہی سے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جاتے ہیں۔ ہفتہ وار، صوبائی اور حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع، دنیا کے مختلف ممالک میں ہزاروں مقامات پر ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کے علاوہ عالمی اور صوبائی سطح پر بھی سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں جن میں لاکھوں عاشقان رسول شرکت کرتے ہیں اور اجتماع کے بعد خوش نصیب اسلامی بھائی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنتے ہیں۔ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پاکستان میں واقع صحرائے مدینہ کے کثیر رقبے پر ہر سال 3 دن کا بین الاقوامی سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے جس میں دنیا کے کئی ممالک سے مدنی قافلے شرکت کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ مسلمانوں کا حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان اور صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی کا کثیر رقبہ دعوت اسلامی کی ملکیت ہے۔ اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب، اسلامی بہنوں کے بھی شرعی پردے کے ساتھ متعدد مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں۔ لاتعداد بے عمل اسلامی بہنیں باعمل، نمازی اور مدنی برقعوں کی پابند ہو چکی ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں شرعی پردے کے ساتھ تقریباً روزانہ ہزاروں مدارس بنام مدرسۃ المدینہ بالغات بھی لگائے جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان بھر میں اسلامی بہنوں کے 3326 مدرسے روزانہ لگتے ہیں جن میں 46268 اسلامی بہنیں قرآن پاک، نماز اور سنتوں کی مفت تعلیم پاتی اور دعائیں یاد کرتی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ذمہ دارہ اسلامی بہنوں کی مدنی تربیت کے لیے ملک کے مختلف مقامات پر قرآن و حدیث کورس اور باب المدینہ کراچی میں 12 دن کے تربیتی کورس اور قافلہ کورس کی بھی ترکیب ہوتی ہے۔ مدنی انعامات، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اور طلباء کو فرائض و واجبات، سنن و مستحبات اور اخلاقیات کا پابند بنانے اور مہلکات یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے مدنی انعامات کی صورت میں ایک نظام عمل دیا گیا ہے۔ بے شمار اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اور طلباء مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ سونے سے پہلے فکر مدینہ یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لے کر رسالے میں دیے گئے خانے پر کرتے ہیں۔ مدنی مذاکرات،
बसा औकात मदनी मुज़ाकरात के इज्तिमात का इनेकाद भी होता है, जिसमें अकायद व अमाल, शरीयत व तरीकत, तारीख व सीरत, तिबाबत व रूहानियत वगैरह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पूछे गए सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। ये जवाबात खुद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया अता फरमाते हैं। रूहानी इलाज और इस्तिखारा, दुखियारे मुसलमानों का तावीज़ात के जरिए फी सबीलिल्लाह इलाज किया जाता है। महाना 3 लाख से जायद तावीज़ात और औरादो वज़ाइफ, 30,000 से जायद मकतूबात और कमोबेश 30,000 इस्तिखारे भी किए जाते हैं। हुज्जाज की तरबियत, हज के मौसम बहार में हाजी कैंपों में मुबल्लिगीन दावत इस्लामी हाजियों की तरबियत करते हैं। हज ज़ियारात मदीना मुनव्वरा में रहनुमाई के लिए मदीने के मुसाफिरों को हज की किताबें भी मुफ्त पेश की जाती हैं। तालीमी इदारे, तालीमी इदारों मसलन दीनी मदारिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा तलबा को मीठे मीठे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से रोशनास करवाने के लिए भी मदनी काम हो रहा है। बेशुमार तलबा सुन्नतों भरे इज्तिमात में शिरकत करते हैं, नीज मदनी काफिलों के मुसाफिर भी बनते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मुतअद्दिद दुनियावी उलूम के दिलदादा बेअमल तलबा नमाजी और सुन्नतों के आदी हो चुके हैं। जामियातुल मदीना, मुल्क व बैरून मुल्क में कसीर जामियात बनाम जामियातुल मदीना कायम है। इनके जरिए लातादाद इस्लामी भाइयों को हस्ब ज़रूरत क़ियाम व ताम की सहूलतों के साथ दरस निज़ामी यानी आलिम कोर्स और इस्लामी बहनों को आलिमा कोर्स की मुफ्त तालीम दी जा रही है। अहले सुन्नत के मदारिस के मुल्क गिर इदारे तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान की जानिब से लिए जाने वाले इम्तहानात में बरसों से तकरीबन हर साल दावत इस्लामी के जामियात के तलबा और तालिबात पाकिस्तान में नुमाया कामयाबी हासिल करके बसा औकात अव्वल, दुवम और सिवम पोजीशन हासिल करते हैं। मदरसतुल मदीना अंदरून बैरून मुल्क हिफ्ज़ नाजरा के लातादाद मदारिस बनाम मदरसतुल मदीना कायम है। पाकिस्तान में तादम बयान 70,000 से जायद मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियों को हिफ्ज़ नाजरा की मुफ्त तालीम दी जा रही है। मदरसतुल मदीना बालिगान, इसी तरह मुख्तलिफ मसाजिद वगैरह में उमूमन बाद नमाज इशा हजार हम मदरसतुल मदीना बालिगान की तरकीब होती है, जिनमें इस्लामी भाई सही मखारिज से हुरूफ की दुरुस्त अदायगी के साथ कुरान करीम सीखते और दुआएं याद करते, नमाजें वगैरह दुरुस्त करते और सुन्नतों की तालीम मुफ्त हासिल करते हैं। शिफा खाने, महदूद पैमाने पर शिफा खाने भी कायम हैं, जहां बीमार तुलबा और मदनी अमले का मुफ्त इलाज किया जाता है। तखस्सुस फिल फिक्र यानी मुफ्ती कोर्स और तखस्सुस फिल फुनून का भी सिलसिला है, जिसमें मुतअद्दिद उलमाए किराम इफ्ता की तरबियत और मखसूस इल्मी फन की महारत पा रहे हैं। शरीयत कोर्स और तिजारत कोर्स, जरूरियात दीन से रोशनास करवाने के लिए वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं। मसलन अपनी नौयत का मुनफरिद शरीयत कोर्स और तिजारत कोर्स वगैरह। मजलिस तहकीकात शरइया, मुसलमानों को पेश आने वाले जदीद मसाइल के हल के लिए मजलिस तहकीकात शरिया मसरूफ अमल है, जो कि दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन उलमा व मुफ्तियान किराम पर मुश्तमिल है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, मुसलमानों के शरई मसाइल के हल के लिए मुतअद्दिद दारुल इफ्ता कायम किए गए हैं, जहां दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन मुफ्तियान किराम बिलमुशाफा, तहरीरी और मकतूबात के जरिए शरई मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। अक्सर फतावा कंप्यूटर पर कंपोज करके दिए जाते हैं। इंटरनेट की वेबसाइट www.dawat-islami.net के जरिए दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम आम किया जा रहा है। ऑनलाइन दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, दावत इस्लामी की वेबसाइट में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत पर दुनिया भर के मुसलमानों की तरफ से पूछे जाने वाले मसाइल का हल बताया जाता, कुफ्फार के इस्लाम पर इतराजात के जवाबात दिए जाते और इनको इस्लाम की दावत पेश की जाती है। मकतबतुल मदीना और अल मदीनतुल इल्मिया, इन दोनों इदारों के जरिए सरकार आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दीगर उलमाए अहले सुन्नत की किताबें जेवर तबा से आरास्ता होकर लाखों लाख की तादाद में अवाम के हाथों में पहुंचकर सुन्नतों के फूल खिला रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दावत इस्लामी के अपने प्रेस भी कायम हैं। नीज सुन्नतों भरे बयानात और मदनी मुज़ाकरात की लाखों कैसेटें, ऑडियो वीडियो भी दुनिया भर में पहुंची और पहुंच रही हैं। मुख्तलिफ कोर्सेज, मुबल्लिगीन की तरबियत के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज का एहतिमाम किया जाता है। मसलन 41 दिन का मदनी काफिला कोर्स, 63 दिन का तरबियती कोर्स, गूंगे बहरों के लिए 30 दिन का कुफले मदीना कोर्स, इमामत कोर्स और मुदर्रिस कोर्स वगैरह। इसाले सवाब, अपने मरहूम अजीजों के नाम डलवाकर फैजान सुन्नत, नमाज के अहकाम और दीगर छोटी बड़ी किताबें तकसीम करने के ख्वाहिशमंद इस्लामी भाई मकतबतुल मदीना से राब्ता करते हैं। मकतबतुल मदीना के बस्ते शादी ब्याह और दीगर खुशियों गमी के मौके पर अहले खाना की तरफ से मुफ्त किताबें बांटने के लिए मकतबतुल मदीना के बस्ते यानी स्टॉल लगाए जाते हैं।